Good morning, students. In the last class, we completed a differentiation and usage of the basic formulas in differentiation. I hope you have practiced that worked out examples very well. Coming to our next topic, next one is integration. What is this integration? Integration will give area under the curve. It will give area under the curve, or it is also called infinite summation. Let us see one example to understand this integration concept. Suppose we have taken a square. Suppose we have taken a graph something like this. Suppose that this is x-axis and this is y-axis, and you are given a mathematical function something like this, y is equal to f of x, and we wanted to find integration of this y with respect to x. This integration of y with respect to x is mathematically denoted like this. Integration of y with respect to x is denoted like this, integral y dx. Okay, this integration is we can say it is simply reciprocal of the differentiation. It is simply reciprocal of differentiation. Let us see what is this integration. Suppose that this mathematical function y is equal to f of x, if you draw on the graph sheet, suppose you are getting a graph like this. y is equal to f of x ఫంక్షన్ కి ఒక గ్రాఫ్ గీసాం. గ్రాఫ్ గీస్తే సపోజ్ మనకి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ వచ్చింది. దీంట్లో దిస్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఈజ్ y0. Suppose that this graph starting edge is at x1 length and this is at x2 length. Now let us try to cover area under this horizontal line. This portion is area under this horizontal line. To calculate this area, ఈ హారిజాంటల్ లైన్ కింద ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇది. ఈ ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం సపోజ్ ఇట్లా తీసుకున్నాం. దీని మొత్తాన్ని స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. ఇది ఒక ఎలిమెంట్, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను దీని మొత్తాన్ని. Assume that they are of equal width. అన్నీ కూడా సేమ్ విడ్త్ ఉన్నాయి అనుకోండి. దిస్ లెంత్ ఈజ్ dx, ఇక్కడ విడ్త్ కూడా dx అనుకోండి.
ఇక్కడ విడ్త్ కూడా dx అనుకోండి. ఈ హైట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ హైట్ వచ్చేసరికి y0 అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా y0 అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా y0 అవుతుంది. సో ఈ టోటల్ ఏరియాని మనం చిన్న చిన్నటువంటి పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్స్ యొక్క ఏరియా అనుకుందాం. ఈ స్మాల్ స్ట్రిప్ యొక్క ఏరియా వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది, ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ పీస్. రెక్టాంగులర్ పీస్ ఏరియా అంటే side length into breadth, that is y0 into x dx. Similarly, this part area is y0 into dx. Similarly, this part area is y0 into dx. Therefore, area under this graph, ఏరియా అండర్ ద గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎట్లా వస్తుంది, ఇట్లా ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ అన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ ది ఏరియా వచ్చేసరికి y0 ఇంటూ dx అవుతుంది. అట్లాగే ఈ ఏరియా దట్ ఈజ్ y0 ఇంటూ dx. ఇట్లాగా అన్ని స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఏరియాస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే టోటల్ ఏరియా కవర్డ్ బై ద గ్రాఫ్ వస్తుంది. This is infinite summation. This infinite summation in mathematical words you can write like this: integral dx, integral y dx. So this is the physical meaning of this integration. So integral y dx is nothing but area under the graph, area under the graph. Okay. At the same time, this is simply, we can say it is a reciprocal of the differentiation. It is simply a reciprocal of the differentiation. Understood? Next, now let us see some formulas used in this integration concept. First formula, you know differentiation dy dx of some constant k into x, you can write it as k into dy by dx of x. You can write like this. In this, what I do is, this denominator dx bring to the right side, then it is a differentiation of kx is equal to this dx. If you bring this side, then you can write k into differentiation of x divided by dx into dx. This dx and dx you can cancel. Next, both sides we integrate. Both sides we integrate. So if you integrate on both sides, this integration is nothing but reciprocal of the differentiation. It is something like 1 by d. This d and d will cancel. So finally you will get kx is equal to integral k into dx. Integral k into dx is equal to, so finally we can write integral k into dx is equal to k into x. Okay, plus we will add one integration constant. C is some integration constant. Okay, so this is one formula. We can see, we can take this as one formula. You can treat this as one formula. Okay. Second one, you know this differentiation basic formula, that is dy dx of x power n. dy dx of x power n అనే దాని ఫార్ములా తెలుసమ్మా మీకు. ఏంటా ఫార్ములా? ఇట్ ఈజ్ n into x power n plus 1 divided by, sorry,
This is n into x power n minus 1. Okay, now this is the formula. Now what I do is I will take this denominator dx to the right side. Then this we can write like this. Differentiation of x power n is equal to n into x power n minus 1 into dx. Okay. Now I will integrate on both sides. This integration and differentiation will cancel. Therefore, we can write x power n is equal to this n we can take outside. Then n into integral x power n minus 1 into dx. Okay. This n if you bring to the denominator, you can write like this. రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే మనకి ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. ఈ అన్ని తీసుకొని వచ్చే మనం ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫర్ మై కన్వీనియన్స్ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లస్ 1 రాయండి. n ప్లేస్లో n ప్లస్ 1 రాశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ n ప్లేస్లో n ప్లస్ 1 రాస్తే n ప్లస్ 1 మైనస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1 అవుతుంది. n ప్లేస్లో n ప్లస్ 1 రాశాను అంతే. అప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ n ప్లస్ 1 మైనస్ 1 అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ n into dx is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ x power n plus 1 divided by n plus 1 plus some integration constant c. You can treat this as one formula in integration. This is the basic formula in integration. You can keep it in box. We have to learn how to use these two basic formulas. In addition to this, addition rule and subtraction rule. Addition rule, what is this addition rule? We learn this addition rule in differentiation also. Suppose you are having two mathematical functions u and v. Suppose you are having like this, and integral of u plus v into dx. This you can write like this. This we can split. దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ u ప్లస్ v ఇంటూ dx అంటే దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ u dx ఇంటిగ్రల్ u dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ v dx అవుతుంది. అదేవిధంగా సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు మనం. సబ్ట్రాక్షన్ రూల్. According to subtraction rule, what we can write? Integral u minus v into dx. This we can write like this. Integral u dx minus integral v dx. Okay. So these are some elementary formulas what we use in physics very frequently, and we should learn how to use these formulas. Okay, for that you need a little practice. So please copy this. We go through some questions based on this. In this first formula is this one, integral k dx is equal to k into integral dx is x plus some integration constant. And second one is integral x power n into dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Okay. In the similar way, we can see few more formulas. Integral 1 by x dx.
Integral 1 by x dx can be written as log x base c plus c. C is integration constant. This is also you can treat it as one formula. And in the similar way, integral e power x dx. Integral e power x dx is simply e power x plus c. Okay, these are some very frequently using formulas in physics. Okay, first let us look at this basic formulas. ఇవి మనం ఫిజిక్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసేటువంటి బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ అన్న వీటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ప్లీజ్ కాపీ దిస్. ఓకే ఓకేనా? Let us see one question. Find integral 5 dx. ఇంటిగ్రల్ 5 dx అనేది కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? డిఫరెన్షియేషన్ ఏం చేస్తాం మనం? డిఫరెన్షియేషన్ లోపల ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంటే దాన్ని బయటకి తీసుకొచ్చాం. అట్లాగే ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంటే దాన్ని బయటకు తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బయటకు తీసుకొచ్చినట్లయితే దీన్ని మనం బయటకు తీసుకొచ్చినట్లయితే 5 బయటకు తీసుకొస్తే ఇది 5 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ అవుతుంది. ఈ సింబల్ని ఇంటిగ్రల్ సింబల్ అంటారు. ఇక్కడ 5 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ డి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఎక్స్ అనేది వస్తుంది ప్లస్ సి. Okay, so this value is 5x plus c. Okay na? Let us see one more question. Integral x square dx. Suppose integral x square dx value కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు చూడండి. ఈ ఫార్ములా దీనికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అనేటువంటి ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1. ఈ ఫార్ములా మనకి వచ్చి ఉండాలి. ఓకేనా? బై యాడ్ చేసి ఉండాలి మనం. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేశారు అనుకోండి. కంపేర్ చేస్తే డిఎక్స్ ప్లేస్లో డిఎక్స్ ఉన్నది. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎక్స్ఎన్ ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ ప్లేస్లో 2 ఉంది, అంటే ఎన్ వాల్యూ 2. అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ డిఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనే దాన్ని ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1. కానీ ఇక్కడ n అంటే ఎంత? 2. సో ఇట్ ఈస్ x పవర్ 2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. ఇప్పుడు చూడండి, x పవర్ 2 ప్లస్ 1 అంటే 3m. 3 డివైడెడ్ బై 3 ప్లస్ సి. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx. ఓకే, ఇట్లా మనం ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఓకే, సపోజ్ మీకు క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, ఫైండ్ ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఈ రూట్ ఎక్స్ వాల్యూని మా కన్వీనియన్స్ కోసం ఏం చేస్తానంటే, నా కన్వీనియన్స్ కోసం x పవర్ 1/2 అని రాశాను. x పవర్ 1/2 ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ x పవర్ 1/2 ఇంటూ డిఎక్స్. దీనికి మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా అయితే అప్లై చేసామో సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. ఏంటో ఫార్ములా? ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n ఇంటూ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x పవర్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే n ప్లేస్లో 1/2 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ x పవర్ 1/2 ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే x పవర్ n ప్లస్ 1, ఇక్కడ n వచ్చేసరికి 1/2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1, ఇక్కడ n అంటే 1/2 ప్లస్ 1. ఓకే,
as it is plus some integration constant c అనేది పెడతాం. Okay, this is the procedure. Okay, therefore this we can write like this, x power 1/2 plus 1. 1/2 plus 1 అంటే ఏమవుతుంది, 3/2 అవుతుంది. 2 LCM తీయండి, డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ 1/2 plus 1. 1/2 plus 1 అంటే మళ్ళీ 3/2 అవుతుంది, ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, let us see one more question. Suppose మనకి ఇంటిగ్రల్ t పవర్ -3/2 into dt వాల్యూ కావాలి. సపోజ్ మనకి ఇంటిగ్రల్ t పవర్ -3/2 into dt వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ సింగులర్ ఫార్ములా అప్లై చేయడమే. ఏంటో ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. ఇది ఫార్ములా. ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ dx ఉన్నది, కానీ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో dt ఉన్నది, అంటే x ప్లస్ లో t ఉన్నది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, x పవర్ n ఉన్నది, ఇక్కడేమో t పవర్ -3/2 ఉన్నది. అంటే x ప్లస్ లో t రాయాలి, తర్వాత n ప్లస్ లో -3/2 రాయాలి. x ప్లస్ లో t రాయాలి, n ప్లస్ లో -3/2 రాయాలి. సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రల్ t పవర్ -3/2 dt వాల్యూ కావాలంటే రైట్ సైడ్ x పవర్ n plus 1/n plus 1 అయితే ఇక్కడ x ప్లస్ లో t రాయాలి, ఇక్కడ n ప్లస్ లో -3/2 రాయాలి. x ప్లస్ లో t రాయాలి, n ప్లస్ లో -3/2 రాయాలి. -3/2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, -3/2 ప్లస్ 1 ప్లస్ c అవుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఇంటిగ్రల్ t పవర్ -3/2 into dt is equal to రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ t పవర్ -3/2 ప్లస్ 1, ఇక్కడ 2 LCM తీస్తే -3 ప్లస్ 2 అవుతుంది. అట్లా ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో 2 LCM తీస్తే -3 ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ c. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే t పవర్ -3 ప్లస్ 2 అంటే -1. సో t పవర్ -1/2 డివైడెడ్ బై -1/2 ప్లస్ c. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇట్లాగా ఈ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx is equal to x పవర్ n plus 1 divided by n plus 1 అనేటువంటి ఫార్ములా ఎట్లా యూస్ చేయాలనేది కొద్దిగా క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అలవాటు అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ suppose they are asking a question like this, find integral x square minus 2x plus 3 into dx. ఈ వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 3 ఇంటూ dx, d వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అడిషన్ రూల్ వాడటమే. సో అడిషన్ రూల్ ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రల్ దీని వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 2x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 3 dx. దీన్ని ఎడిషన్ రూల్ ప్రకారం ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx అంటే ఫార్ములా ప్రకారం x పవర్ n ప్లస్ 1, n ప్లస్ 1 అంటే ఇక్కడ 2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ c వస్తుంది. ఓకేనా, మైనస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 2x dx ఉంది,
ఆ ఇంటిగ్రల్ 2x dxలో 2ని బయటికి తీసుకొని రండి. 2ని బయటికి తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ x పవర్ 1 dx అవుతుంది. దీని వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ x పవర్ 1 dx అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 3 అనేది కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఇది ఇంటిగ్రల్ dx అవుతుంది. సో దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే x పవర్ 2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ c మైనస్ 2 ఇంటూ ఇది కూడా ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx ఫార్ములానే. దాని ప్రకారం రాస్తే వస్తుంది x పవర్ ఇక్కడ n ప్లస్ లో 1 ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ c అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x ప్లస్ c అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 3 టైమ్స్ c అని రాసే బదులు ఒకే ఒకసారి రాస్తాం మనం, అదొకటే డిఫరెన్స్. ఈ రెండు సీలు తీసేసేసి చివరిలో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ c అని పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ x పవర్ 2 ప్లస్ 1 అంటే 3 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో 2 ప్లస్ 1 అంటే 3 మైనస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 2 ఇంటూ x పవర్ 2 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 3x అవుతుంది. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ c అనేది పెడతామండి. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎడిషన్ రూల్ అప్లై చేసుకొని, ఎడిషన్ రూల్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ రూల్ బోత్ వీ కెన్ యూస్, రెండు యూస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లెట్ us see one more question. సపోజ్ మన క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇచ్చారు, ఇంటిగ్రల్ x ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ dx వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు. x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ dx వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు. అప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు? అప్పుడు ఎట్లా చేస్తామంటే దీన్ని ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఎడిషన్ రూల్ ప్రకారం దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ ఇంటూ dx, ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ ఇంటూ dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 1/x స్క్వేర్ ఇంటూ dx అని రాసుకోవచ్చు ఎడిషన్ రూల్ ప్రకారం. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 1/x స్క్వేర్ ని x పవర్ -2 గా రాశాను. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ x పవర్ -2 ఇంటూ dx. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n ఫార్ములా. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. This is the formula. ఆ ఫార్ములా నోటికి వచ్చి ఉండాలి, గుర్తుండాలి. ఓకే, ఆ ఫార్ములా ప్రకారం అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 2 ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ x పవర్ 2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో -2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ x పవర్ -2 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై -2 ప్లస్ 1 మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ c పెట్టమని చెప్పాం మనం. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇది x పవర్ 2 ప్లస్ 1 అంటే 3 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1 అంటే 3 ప్లస్ ఇయర్ x పవర్ -2 ప్లస్ 1 అంటే -1 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా -1 అవుతుంది ప్లస్ c. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ. సో ఇట్లా మనం బేసికల్గా ఇచ్చినటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ అనేవి ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు అనేది మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ integration of